In science, already we saw about measurements. In measurements, we learnt about what is measurement, what is length, SI units, multiples and submultiples, mass and time. Today we are going to see lesson 4, the world of plants. This lesson belongs to biology. What is biology? Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure and functions. Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure and functions. நேச்சரில் வந்து பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அந்த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து பயாலஜி. In this lesson, we are going to see about plants only. Plants can prepare their food by themselves through the process of photosynthesis. Photosynthesis means ஒளிச்சேர்க்கை, sunlight, water, air, chlorophyll. Use this factor, the plants can prepare their own food. It grow in size and reproduce. Reproduce means it can produce a young plant like the mother plant. Next, but it cannot move one place to another place. Many ways. It is used as a food, medicine, wood and shelter. Next, we are going to see plant forms and functions. Plant forms means parts of a plant. Our body is made up of many organs. Similarly, the plant body is also made up of several organs such as root, stem, leaves and flowers. Root, stem, leaves and flowers. Plants have stems and leaves above the ground which we can see easily, and roots below the ground. According to this, the flowering plants divided into two parts, root system and shoot system. Root system means part of a plant that grows below the soil is known as a root system. Part of a plant that grow above the soil is known as shoot system. Next, we are going to see root system. What is root system? The underground part of the main axis of a plant is known as root system. Root is known as root. The underground part of a main axis of a plant is known as root. Main axis, the stem, the above the ground we see the stem. The stem grows below the ground, underground. அந்த நடுவில் போகிற அந்த தண்டு, அந்த ஸ்டெம்மு தான் வந்து கீழே வரைக்கும் போகுது. கீழே போகும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னா ரூட், அந்த ரூட்டாக வந்து க்ரோ ஆகுது. அதைத்தான் ரூட்டுன்னு சொல்கிறோம். இந்த மெயின் இதைத்தான் மெயின் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். திஸ் மெயின் ஆக்சிஸ், அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் பார்ட் ஆஃப் த மெயின் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ பிளான்ட் இஸ் நோன் அஸ் root. It lies below the surface of the soil. A root has a root cap at the tip. அந்த ரூட்டோட எண்டில் வந்து ஒவ்வொரு எண்டுலையுமே என்ன உண்டுன்னா ஒரு கேப் உண்டு. that is a root cap. That is known as the root cap. Roots are positively geotrophic in nature. What is positively geotrophic? Positively geotrophic means it grows towards the gravitational force. What is gravitational force? For example, if you throw an object in the air, it pulls down the earth. Who pulls down the object? The earth has one force. It pulls the object towards the earth. That force is known as the gravitational force. The root also grows towards the gravitational force. So the roots are positively geotrophic in known as in nature. Next, root system classified into two types. What are the two types? First one is taproot system. Second one is fibrous root system. In taproot system, it is a single root which grows straight down into the ground. ஒரு செடி எடுத்து ஒரு டொமேட்டோ பிளான்ட் ஒன்று எடுத்து நீ பறித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரூட்டு தான் அது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அது அடியில் வரைக்கும் போகும். தட் இஸ் அ டேப் ரூட்.
The smaller roots that arise from the taproot, that is called as the secondary root. We can see this system in dicotyledonous plants. Dicotyledonous means இருவித்திலை தாவரம் சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இந்த மேங்கோ கொண்டைக்கடலை இதெல்லாம் வந்து அந்த விதையை வந்து எடுத்து ரெண்டா பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா பிளவுபடும். அந்த விதை எல்லாமே அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே ரெண்டா பிளவுபடும். அதை ஊண்டி வைக்கும்போது அதுல இருந்து வர்ற அந்த பேபி பிளான்ட் அந்த செடியில இருந்து வர்ற அந்த இலையுமே ரெண்டு இலையாக பிரிஞ்சு வரும். அந்த இரண்டு இலைகளாக பிரிஞ்சு வளரும். இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், டைகாட்டிலிடோனஸ் பிளான்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீன், மேங்கோ அண்ட் நீம். See this picture, primary taproot system. In this taproot system, இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூட் அந்த மெயின் ரூட் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிங்கிள் ரூட், அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற அந்த சிங்கிள் ரூட், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டேப் ரூட் ஆர் பிரைமரி ரூட்னு சொல்கிறோம். The smaller roots that arise from the taproot is known as the secondary root. The smaller roots that arise from the secondary root is known as the tertiary root. Next one, the droplets. Droplets means the end of the root divided into two parts, that is called as rootlets. Rootlets. Droplets mean not rootlets. Next we are going to see the fibrous root system. You see the fibrous root system in this picture. It consists of cluster of roots arising from a base of the stem. அந்த ஸ்டெம்ல இருந்து மொத்தமா கொத்து அப்படியே இருந்து அந்த வேர் வளர்ந்துருக்கும். இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஃபைப்ரஸ் ரூட்னு சொல்றோம். This is uniform in size, thin and uniform size. It is generally seen in monocotyledonous plants. Monocotyledonous plants means ஒரு வித்திலை தாவரம் சொல்றோம். ஒரு வித்திலை தாவரம்ன்றது என்னன்னா அந்த விதை வந்து ரெண்டா பிரிக்க முடியாது. ஏற்கனவே இந்த டைகாட்டிலிடோனஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சீடை வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சு அதை பிரிச்சோம்னா ரெண்டா பிளவுபடும். ஆனா அது மாதிரி வந்து அந்த மோனோகாட்டிலிடோனஸ் பிளான்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யாதுன்னா ரெண்டா பிரிக்க முடியாது. இதுல வந்து இந்த growth பேபி பிளான்ட் growth ஆகும்போதே சிங்கிள் லீஃபா தான் அப்படியே வந்து growth ஆகும். For example, grass, paddy and maize. Next we are going to see the functions of the root. Functions. The root ஓட functions என்னன்னு கேட்டா, it fixes the plant to the soil. இந்த ரூட் தான் வந்து பிளான்ட்டவே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது சாயில்ல. அந்த ரூட் நல்லா வேர் நல்லா பிடிக்கட்டே அந்த செடியை என்ன செய்யாதுன்னா வளராது. நெக்ஸ்ட் இட் அப்சார்ப்ஸ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில். இந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான வாட்டர்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே இந்த சாயில் தான் என்ன செய்யுது, அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது ஸ்டெம்முக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட ரூட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்டால், இட் ஸ்டோர்ஸ் த ஃபுட் இன் ரூட். எக்ஸாம்பிள் கேரட், பீட்ரூட் அண்ட் ரேடிஸ். இதுல எல்லாம் பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே ரூட்டு தான். இது எல்லாமே என்னது, நம்ம சாப்பிட்ற அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே ரூட்டு தான். அதுல எல்லாமே ஃபுட்டு என்ன செஞ்சிருக்கு, ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு. சம் பிளான்ட்ஸ் லைக் கேரட் and beetroot and radish store food in the root. Next you see one picture, that is a ginger. வீட்டில் அம்மா வந்து இஞ்சி இதுக்கெல்லாம் போடுவாங்க, இஞ்சி போடுவாங்க இல்லையா, டீ போடும்போது டீக்கெல்லாம் இஞ்சி போடுவாங்க. அந்த இஞ்சி தான் அது. இஸ் திஸ் ரூட் ஆர் ஸ்டெம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இஸ் திஸ் ரூட் ஆர் ஸ்டெம்? ரூட்டா ஸ்டெம்? அது இது மண்ணுக்கு அடியில் வளரும். மண்ணுக்கு அடியில் வளர்ந்தாலே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், பூமிக்கு அடியில் வளர்ந்தாலே இது என்னன்னு சொல்லுவோம், ரூட்டுன்னு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். பட் திஸ் இஸ் நாட் அ ரூட், திஸ் இஸ் அ ஸ்டெம். இட் ஹாஸ் த நோட்ஸ். நோட்ஸ் மீன்ஸ் நீ ரூட் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் இனிமேல் நினைச்சுவீங்க பார்ப்பீங்க நோடுன்னா என்னென்னு. இந்த ஒவ்வொரு கணு மாதிரி ஒரு கோடு கோடாக இருக்கும் அந்த இஞ்சியில். அது எல்லாமே நோடு, ஒன்று ஒவ்வொரு நோடு. அந்த நோடுல இருந்து என்ன ஆகுன்னா நியூ பிளான்ட் அரைஸ் ஆகும். அதுல நியூ லீஃப் வந்து அந்த செடி வந்து முளைச்சி வெளியில வரும். அந்த இலை வந்து பூமிக்கு வெளியில வரும். இது வந்து ஸ்டெம்மு தான். திஸ் இஸ் அ ஸ்டெம். இது பூமிக்கு அடியில் வளர்றதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவிட்டி இஸ் த யூ டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி இன் யுவர் ஹோம். அந்த ஆக்டிவிட்டி எதுக்காக செய்ய சொல்றோம் அப்படின்னா, வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் பை ரூட்.
அந்த ரூட் வந்து வாட்டரை வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆக்டிவிட்டி செஞ்சு பார்க்கும்போது எப்படி ரூட் வந்து தண்ணியை வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது, மினரல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்றத நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா, கேரட், கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்டு ப்ளூ இங்க். ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து ப்ளூ இங்க் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த வாட்டரோட கலர் வந்து ப்ளூவாக மாறிடும். ஒரு கேரட், சின்னதாக ஒரு கேரட் எடுத்து அந்த கிளாஸில் போட்டுட்டு ஒரு 3 days அந்த டம்ளர் அப்படியே வீட்டில் ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க தொடாமல். ஒரு 3 days கழித்து அந்த கேரட்டை தனியாக எடுத்து அதை லென்த் வைஸாக நீ கட் பண்ணும்போது அந்த சென்டரில் வந்து என்னதுன்னா ப்ளூ கலரை நீ பார்க்கலாம். இது வந்து எதை காட்டுதுன்னா, இட் கண்டெக்ட்ஸ் த வாட்டர் அப்படின்றத காட்டுது. அந்த கேரட் வந்து ரூட்டு, அந்த ரூட் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு, வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத நீ என்ன செஞ்சுக்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கண்டிப்பாக இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துருக்கணும் எல்லாரும். Next, students, you see the video thoroughly and read the lesson thoroughly. I give the short portions only. You read thoroughly, then you answer, find out the answers, study the answers, and write the homework and send it to me. Thank you.